اسسمنٹ کی بات نہیں کہہ رہا, بیسڈ آن انفارمیشن اسلام آباد میں ظاہر لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. 22 اپریل سے آنورڈ پہلگام کا جب واقعہ ہوا تو ظاہر وہاں سے انفارمیشن آ بھی رہی تھی کہ دیر پلاننگ اٹیک ان پاکستان. انہوں نے انفارمیشن لیک بھی کی کہ پاکستان کے اندر کچھ ایریاز انہوں نے ٹارگٹ بھی کر لیے, بالکل کیے بھی انہوں نے سارا کچھ, لیکن اس کا اسکیل کیا ہوگا اس اٹیک کا, یہ بھی ساری چیزیں وہ انفارمیشن وہ نکال رہے تھے. اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو پرووک کر کے کوئی ایسا ہمیں البائی مل جائے, بہانہ مل جائے. فار ایگزامپل پاکستان اگر ان کے اٹیک کرنے سے پہلے کوئی اٹیک کر دیتا, کاؤنٹر میئر کر لیتا کہ جی ہمیں پتہ چلتا کہ جی سری نگر کے اندر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں سے وہ اپنے ایسٹس اکٹھے کر رہے ہیں ایئر فورس کے یا کوئی ایسی چیز, تو ہم پہلے وہاں پہ اٹیک کر دیتے. تو آپ ان کو ایک بہانہ پرووائڈ کر دیتے. پھر جب ہم نے اٹیک کر دیا اور ہم یہ کہتے کہ اٹیک کر دیا, تو پھر ان کے پاس ایک پوری فل فلیج اتھارٹی ہوتی, دنیا کی ساری طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن ہوا کیا, اس رات جب انہوں نے کیا, انہوں نے اپنی ایئر سپیس سے میزلز فائر کیے اور ہم نے ہمارے جو کچھ ٹارگٹس ہٹ کیے. ہمارے پاس انفارمیشن تھی, وہ بلڈنگز ہم نے خالی کرائی ہوئی تھی, کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس کے اوپر افسوس بھی ہے, اس کا جواب بھی دینا ہے, وہ ہم دیں گے. لیکن ہم نے اپنی ایئر سپیس سے میزلز فائر کیے اور ہمارے میزلز جو فائر ہوئے, جو ٹارگٹ جو ہٹ ہوئے, وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. 5 ان کے جہاز اور 1 ان کا ظاہر ہے وہ جو بھی ڈرون وغیرہ ہوا. اس کے بعد سے آنورڈ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے بھجوا رہے ہیں یہ چھوٹے موٹے جو بھی ان کے پٹاخے ہیں, ڈرونز وغیرہ کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم جو کہ 77 گرا دیے گئے, تازہ ترین اعداد و شمار 77 ایگزیکٹلی ان کو بھی مار رہے ہیں. لہٰذا ہر سٹیپ کے اوپر ہم بالکل چکنا ہے, جواب دے رہے ہیں. اور میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا, بدلہ ہم نے ضرور لینا ہے. وہ اپنے ٹائم کے مطابق تعین کردہ ٹارگٹس کو بھی ہٹ کریں گے, لیکن یہ ہم نے دنیا کو نہیں بتانا کہ ہم پینک کر گئے ہیں یا ہمیں پریشانی ہو گئی ہے. جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا ماریا سے, وہ اب دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک بہت ظالم ملک ہے, وہ ہماری آئی پی ایل کو ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ ہمارے پرم شہریوں کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ہمارے وہاں پہ میزلز پھینک رہا ہے. رات کو جو سارے کا سارا ڈرامہ رچایا گیا امرتسر کے اوپر, جموں اینڈ کشمیر اینڈ آل دیٹ. لہٰذا ہمیں اس میں نہیں جانا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. مودی جو مرضی کرتا رہے, ہمارے جو پلانرز ہیں, میں الحمدللہ ابھی تک میں پوری طرح جو سیٹسفائیڈ ہوں ود دا رسپانس وی ہیو گیون. یس ایک ادار ہے, وہ ادار ہم ضرور دے دیں گے. لیکن ایک سوال جو آپ نے پہلے کیا نا, تھوڑا سا اگین اختلاف کرتے ہوئے, مانا کہ انڈینز جو ہیں ایل انفارمڈ ہیں, لیکن ہماری دوست برکھا دت صاحبہ جو ہیں وہ ایل انفارم نہیں ہے. جمعہ 8 دن سب سے زیادہ حیرت ان پہ, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اصلیت نکل رہی ہے سب کی. اچھا وسیم, دیکھیں ہم نے برکھا دت کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا, اس کو اسپیشل ویزا دیا, لاہور میں میاں صاحب نے گھر بلایا, کھانے نہاریاں سب کچھ کھلایا, انٹرویو ان کو دیا, ان کو انٹرویو چلایا. تو مودی کو بھی آپ نے کھلایا تھا. نہیں وہ تو پھر احسان فراموش ہے, لیکن کم از کم جو برکھا دت صاحبہ فون کر لیتی, لاہور میں کر لیتی کسی دوست کو, یہاں پہ کسی جرنلسٹ کو فون کر لیتی کہ مالک صاحب تو ایگزیکٹلی بادامی صاحب سے پوچھ لیتی ہیں کہ بادامی صاحب آپ وہاں پہ بڑے چہک رہے ہیں, ہم نے تو کراچی کو قبضہ کر لیا, تو آپ کیوں, آپ کوئی خیر تو ہے, آپ کیا عالم برزخ سے لائے ہوئے ہیں, کہاں سے لائے ہوئے ہیں, جو کراچی میں تو حملہ ہو گیا ہے. اور ویسے اگر کبھی کراچی کی طرف آئے نا اور کچھ ان کو لے کے جائے نہ جائے, بادامی ہم نے خود دے دینا. نہیں خدا کو خوف کریں, ساری رات جا کے ہمارا کام کہ بادامی کو لے جائے. ہمیں اگر بات ہو رہی ہے تو بادامی صاحب یار وائی کے چھوٹے موٹے گروپ کیپٹن ہیں, جس طرح سے اس دن 5 جہاز گرائے ہیں. نہیں یہ اعزازی طور پہ ان کو انفارمیشن ونگ میں ان کو گروپ کیپٹن کا رینک دیا جانا چاہیے. جہاز گرا رہے تھے, کیپٹن سے اوپر جائے کمال کرتی ہیں, آپ ایسا نہ کرو, تھوڑا سا سر کتنا اوپر جانے. لیکن یہ ہمیں دیکھیں, میں ایک بادامی جاگ رہا ہوتا ہوں تو آپ 3 لوگ سو رہے ہوتے ہیں, پھر آپ لوگ صبح آتے ہیں, پھر میں جا کے سوتا ہوں. یہی میں کہنے جا رہا تھا کہ ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا, بادامی از دیر ان آر ہیڈ کوارٹر بیٹھا ہوا سنبھال لے گا, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور فائنلی آپ نے بات کی چیئر لیڈرز کی, سوری ماریا نے کی, تو آئی وڈ ریکویسٹ پی ایس ایل کو کہ ہمیں ان کو میرے خیال میں دعوت دینی چاہیے. ابھی ہمارے باقی مدہ میچز ہیں, سو دے شوڈ یار یہ پاک بھارت جنگ کے چکر میں آپ اپنے اطمینان قلب کی چیزیں نہ ڈھونڈنے دیکھیں.
बाबर साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जी आखिर में चीयर लीडर सारा मुकदमा इसलिए बनाया गया था कि सारा केस ये बिल्ड कर रहे थे। बदामी साहब देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने कहा वो बेचारियां हैं तो हम जाहिर है उनको जॉब का मामला है तो हमारे पास इतने पैसे हैं, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत हमारे इसमें और कोई जज्बा कार फरमा देता, ये खिदमत खल्क का जज्बा था। बिल्कुल इसमें प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। इसके अलावा नशरियात हमारे घरों में भी देखी जा रही है, तो बड़ा मोहतात है रद्द अमल इस पे। उन्होंने यहाँ पॉइंट्स पे लिखा हुआ था चीयर लीडर के आखिर में उन पे बात करूंगा, लिखा हुआ है उनके अच्छा नहीं बड़ा ही काम देखें, लड़ाई होते रहेंगे, लेकिन मैं मारिया ने हकूक़ निस्वा की बात की तो उसके ऊपर जाहिर है मेरा बिल्कुल सही। अच्छा मालिक साहब, अभी जरा इंटरनेशनली समझाइए कि जब नायब अमरीकी सदर एक आलमी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं, जिसका खुलासा होता है कि भाई ठीक है हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं बोल सकता हूँ कि हथियार रख दो, मैं इंडिया को भी नहीं बोल सकता हूँ कि हथियार रख दो, और मैं चाहूंगा तो नहीं, लेकिन देखो भारत दोनों न्यूक्लियर मिल गए एंड इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये कोई आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं? मतलब एक लेवल पर तो क्या ये इंडिया के लिए भी धचका है कि वो तो ये समझे बैठे थे कि इधर ये होगा और इधर भारत भी, वो अमेरिका साथ खड़ा होगा सब। तो आप इंडियन नुक्ता नजर से बताइए कि क्या उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है, और इन आइसोलेशन भी बताइए कि ये क्या एक नया अमेरिका है कि जिसकी अप्रोच मुख्तलिफ है, जिसका नाइफ टू द टीप आगे बोल रहा है कि भाई हमारा मसला नहीं है, हम बोल देंगे दोनों को कि यार मेहरबानी करो, लेकिन बाकी खुद देख लें बस। अब नहीं, मेरा ख्याल है उनके देखे हर ये लोग वॉशिंगटन में बैठ के ग्राउंड की फीलिंग्स तो अपने लोकल एम्बेसीज से लेते हैं ना, वहाँ पे भी उनकी एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे भी उनके एम्बेसी के लोग फुली इन्वॉल्व हैं, तो उनको ग्राउंड टेम्परेचर तो पता है कि बातें इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब किसी एक के कहने पे दूसरा हटेगा नहीं। इंडिया तो अभी तक अपना कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर कर रहा है ना, उसने रोका नहीं है, पहले हमला किया, कल से अब तक लेके ड्रोन्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, वो एक्टिव वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने अच्छा ये किया है कि पहले आई थिंक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूव थी, जो अभी तक सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, जब आपने पहले दिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल का कह दिया, और इस क्वेश्चन पे कल उसने भी साइड स्टेप किया, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसने उस पर जवाब देने के बजाय ये कहा कि देखें पठानकोट में हुआ, मुंबई में हुआ, हमने ये डिटेल्स दी, वो दी, तब कुछ नहीं हुआ। भाई वो बाइनरी इशू था और वो बात हो रही थी आपस में, चले मिसट्रस्ट है, इस बारी टोटली बात और थी, उसने उसको साइड स्टेप किया, उसका जवाब नहीं दिया। सही है। आपका डिप्लोमेटिक जो केस है ना, वो माशाल्लाह बड़ा स्ट्रांग हो गया हुआ है और सबके सामने एस्टैब्लिश हो गया। इसी वजह से स्ट्रांग पोजीशंस नहीं ले पा रहा कोई। हमारे स्ट्रांग पोजीशन अगर अमेरिका लेता ना क्लियर कट, तो हमारे खिलाफ लेता, हमारे हक में ना लेता। लेट्स बी वेरी क्लियर, उनकी ये न्यूट्रलिटी ही आपकी बड़ी हद तक कामयाबी है। सही बात। देखिए अब ये मैटर करते हैं मुल्क ईरान, सऊदी अरेबिया, ये दोनों मैटर करते हैं। ईरान की पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, ईरान की उसकी बड़ी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनी हुई है। उनके फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ बैठना, इंडियन सऊदी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का उसी दिन में वहाँ पे होना, और वहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट वर्कर्स हैं। ये दो मुल्क देखने में शायद आपको, हम वेस्टर्न कैपिटल्स पे हमारा ध्यान रहता है, इंग्लैंड क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, जर्मनी क्या कह रहा है, ये डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजिक रीजनल में बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनके लिए। ठीक है। सो क्लियरली एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मेरे लिए अलार्मिंग कल की मैं चिल था, मुझे परसों मार्को रूबियो का जो रीड आउट आया वो मेरे लिए अलार्मिंग था। मेरे सामने इस वक्त नहीं पड़ा हुआ, मुझे आखिरी उसकी लाइन समथिंग लाइक इट वाज लाइक दैट कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान शुड आल्सो टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन, कि हमारा जो जमीन इस्तेमाल हो जाती है टेररिज्म में, उसका ये तासुर मिला था जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की थी कि व्हाई दिस एट दैट पॉइंट, दैट फॉर मी वाज अ डैमेजिंग लाइन फॉर पाकिस्तान। और लेकिन अच्छा, हमें अब मैं चाहता हूं जरा क्विकली, हम इस घंटे के तक रैप अप कर रहे हैं। एक बात लोगों को बताना जरूरी है। जी। एक होता है टैक्टिकल एडवांटेज, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। स्ट्रेटेजिक में इंडिया का, अमेरिका का नेचुरल अलाय इंडिया है, हम नहीं है, हम चाइना ब्लॉक में देखे जाते हैं। तो टैक्टिकल्स में तो हमें एडवांटेजेस इस वक्त होंगे या नुकसान नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म व्यू में हमें याद रखना होगा कि हमेशा अमेरिका इंडिया की सपोर्ट पे आएगा, थोड़ी या ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन ऑलवेज इट विल बी ऑन द इंडियन साइड, वी विल ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड। इस बात से हमें एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए। आज मार्को सही बात, आज जेडी वासन मैं क्विकली बस जरा एक